Hi students, this is Chandrakant Arkiri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailungal. Dear students, after so many months, so I not took the classes in my YouTube channel. So now I thought that to take some classes because this time university has reduced semester ಡ್ಯುರೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಫ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ please share this class to your friends also because it's very helpful. So many students have scored 80 to 90, some students have scored 100 marks also in this corporate accounting because of my videos. So let's see whether I'm live on my YouTube channel. Just give me some few seconds, so I'm checking that. Okay, so everything is fine now. So let's start our first class, corporate accounting, unit 1, underwriting of sales. So other remaining units classes are already available in my YouTube channel, so that you can watch also. So in your exam time I will come with some solving of some question papers, so that most probably 2 question papers are there. So we will solve that also in between whenever your exams dates will come. Okay, so let's start the first class of corporate accounting, unit 1, underwriting of sales. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸೊ that time they will appoint some underwriters because the companies are new to the society. So that time what they will do, they will contact some bankers or some financial institutions to sell their shares on behalf of them. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಿಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗು, underwriting an issue of shares or debentures of a company is a contract between company and other persons called the underwriters. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ನಡುವೆ, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ನಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಇದರ ನೀಡು ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು, ಟು ರೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಟು ರೈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ರೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್. So then to fulfill the requirement of minimum subscription, so whatever amount we required as a capital subscription, minimum subscription ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, so to fulfill that, so we are going for the underwriting procedures. Okay, so what is the meaning of underwriter agreement? Underwriter agreement, it's a contract between an underwriters and company issuing capital with regard to the commitment for subscription of securities is known as a underwriting agreement. So give me 1 minute. ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಈಗ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಇವು ಆರು ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay students, sorry. So let's start. Underwriting agreement. A contract between an underwriter and company issuing capital with regard to the commitment for subscription of securities is known as an underwriting agreement. So basically it's an agreement between the company and underwriters saying that whatever company is issuing the shares that they have to sell to the public. So that agreement they are making. So for that you will call as a underwriting agreement. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸು ಈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಭಾಳ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿದವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂ ದ underwriter. Then unmarked applications. So unmarked applications are those applications which do not bear any stamp of the underwriters. So ಈ unmarked application ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ SBIದವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಲೋ ಕಂಪ್ನಿದ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
So it will be giving an assurance to the investors. So investors will have a belief on the underwriters. Then helps to the society. So they indirectly they are helping the society also through their company's sales. Then provide information to companies. So they are giving the information about the public also, how the public are going to buy their shares and all. Then service to the society. So they are giving the service to the society also. These are some theoretical base which you should know when you are calculating the or when you are solving the problems. So marked applications, unmarked applications are very very important two concepts. On this base only you will going to solve the problems. Okay, let's start. Then type of underwriting. So ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು 100 ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು 100 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಇಫ್ part of the issue of shares or debentures of a company is underwritten, it is called partial underwriting. ಸೊ 100 ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 80 ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್, ನೀವು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಬೈ ಅ ಡೆಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ he has to take under the underwriting agreement. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 100 shares, so if it's a fully complete underwriting, then they will take a full responsibility of 100 shares. If it is a partial underwriting, then they will take a responsibility of selling 80 shares. ಸೊ ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 80 shares ಅವ್ರು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 shares ಅನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾಳೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, Mysore Company Limited issued 2 lakh equity shares of ₹10 each. The whole issue was underwritten by Anand. ಸೊ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 1,50,000 shares which includes marked applications of for 1,50,000 shares determine the underwriting liability. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 2 lakh shares ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 1,50,000 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 2 lakh, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,50,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 50,000 ಉಳಿತು. therefore ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 50,000 ಬಿಕಾಸ್ he has agreed to issue 2 lakh shares to the public, but only he received only 1,50,000. So balance whatever 50,000 shares are pending, that is the liability of underwriters. He has to issue that shares also to the public. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 1,50,000. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 50,000. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. Dandeli Paper Mills Limited issued 50,000 equity shares of ₹100 each, underwritten by Sri Ramesh at an underwriting commission of 5%.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5% ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 50,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 5% ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ issued ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ 40,000 ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ರಿಶ್ಯೂಡ್ 40,000 ಶೇರ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು 40,000 ಶೇರ್ಸು, ಹಾಗಾದ್ರೆ 10,000 ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 50 lakhs ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ನ 2,50,000 ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಕಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 1 lakh equity shares. The whole of the issue was underwritten as. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, we will see the only one underwriter was there. So in this problem ಇಲ್ಲಿ 3 underwriters ಅದಾರ, 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋರು, ಯಾರಿಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಹೇಳಿದಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ವಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಜೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 40% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಯ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 30% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 30% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 80,000 ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್, ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 40% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವಾಯ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 30% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 30% ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. So total application was received only 80,000 shares. Then out of which applications for 20,000 shares had the stamp of X. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು marked applications ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So 20,000 shares ಮೇಲೆ X ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. Those for 10,000 shares had that of Y and 20,000 shares had that of Z. The remaining applications for 30,000 shares did not bear any stamp, show the liability of underwriters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದವು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 80,000 ಐತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 20,000, ವೈ 10,000, ಜೆಡ್ 20,000. ಸೊ 50,000 ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದಾವೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ, 30,000 ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ 12 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ please calculate the unmarked applications. So this is also a working note for solving the 12 marks questions. So that's why we are here, we have calculated and we have see the procedures also. Okay, now let's see calculation of underwriters liability. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, this is in a format, particulars x, y, z and total. So first ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, as per their gross liability you have to give the responsibility. ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 40%, 30%, 30%. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 40/100, 30/100, 30/100 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು. 1 lakh ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರಿ 40,000 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 4+3+3 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ 10 ಬರುತ್ತೆ. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 40,000, 30,000, 30,000. ಸೊ 4:3
4:3 3:3. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ರೆ 40%, 30%, 30%, 1 lakh month. So now you have to deduct marked applications. Now you have to deduct the marked applications which are given in the problem. That is X 20,000, Y 10,000, Z 20,000. So total marked 50,000 ada. So remaining 20,000, 20,000, 10,000, 50,000 ಇನ್ನು ಸೇರಿಸು ಉಳಿತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ 30,000, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು 4:3:3 ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು 30,000ನ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ 20,000 12,000 ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದ್ದು 8,000, X is 8,000, Y 11,000 and Z 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಅದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ how you are solving the problems. Okay, so ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, next problem. PQR Limited incorporated on 1/1/2019 and issued a prospectus inviting applications for 50,000 equity shares of ₹100 each. The whole issue was fully underwritten by A 20,000, B 15,000, C 10,000, D 5,000. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ, 4 ಜನ ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ 50,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. A, B, C, D 4 ಜನ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅದಾರ. The applications were issued for 45,000 shares, of which marked applications were as follows: A 22,000, B 9,000, C 11,000, D 1,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಏನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 20,000 ಇವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ರಿಸೀವ್ 22,000. ಸೊ ಈ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 45,000. ಸೊ 45,000 ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 45,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವು. ಅದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ A 22,000, B 9,000, C 11,000, D 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 43,000 ಬಂದಿದ್ದಾವು. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ 2,000. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, see gross liability 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, total 50,000. Then
ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 22,000, 9,000, 11,000, 1,000, ಟೋಟಲ್ 43,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 20,000 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, 22,000 ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, 2,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಐತಿ. ನಂತರ ಇವು 15,000 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ he is received only 9,000. So 6,000 again he has a liability. Then C, in C's case also there is a surplus of 1,000. Then D has a liability of 4,000. So ಈ 2,000 ಮತ್ತು ಈ 1,000 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 4:3:2:1. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 ಈ ರೇಷಿಯೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ 30 ಹೋತು, ಈ 30 ಹೋತು, ಈ 30 ಹೋತು, ಈ 30 ಹೋತು. 5 1s, 5 2s, 5 3s, 5 4s. ಸೊ 4:3:2:1 is the ratio. ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ, ಟೋಟಲ್ 2,000 ಅದಾವ. ಅದನ್ನು 4:3:2:1 ಒಳಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2,800, 5,400, 1,400, 3,800 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ 2,800 ನಾವು ಯಾರ್ದು ರೇಷಿಯೋ, ಇವ್ರದ್ದು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿದು ಎಷ್ಟೈತಿ, 3 ಐತಿ, ಇವಂದು 1 ಐತಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3:1. ಸೊ ಈ 2,800 ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 2250, 2750 ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ 5,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2,800ನ 3:1 ಒಳಗೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 2,800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,100 ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಂಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2,100 ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಮೈನಸ್ 2,800 ಅಂತಂದ್ರೆ 700 ಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ 1,400 ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು. 1,400 ಹೆಂಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 3. ಸೊ 1,050 ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈನಸ್ 1,400, 350 ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ 2,800ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 1,400ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು 3:1 ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Moon Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each. The issue of these shares were underwritten as follows: P 40%, Q 40%, R 20%. Mark applications of underwritten are P 1,500, Q 800, R 700. However, the company issued the applications for 8,000 shares only. Determine the liability of the underwriter. So ಇದು ಈಸಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಗಳೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Export Limited Incorporated on 1/1/2018 issued a prospectus inviting applications for 5 lakh equity shares of ₹10 each. 5 ಲಕ್ಷ ಸೇರ್ಸ್ ಅದಾವ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. The whole issue was fully underwritten by KBDM. K 2 lakh, B 1,50,000, D 1 lakh, M 50,000. The applications were issued for 4,50,000 shares, of which mark applications were as follows: K 2,22,000, 90,000, D 1,10,000, M 10,000. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಗಳೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ 18,000 ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 4:3:2:1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2,22,000, 90,000, 1,10,000, 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು 29,200, ಇಲ್ಲಿ 13,600 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿರಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು 80,000, ಹಂಗೆ 4,50,000, 18,000 ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ
ಇದನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ, 29,200 ಎಕ್ಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು? ಈಗ 3 ಬಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಮ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಬಿಗೆ 3:2:1. ಸೊ 3:1 ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಮ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇವ್ರದ್ದು ಕೇದ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿಸಿನೂ ಹಂಚಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು 29,200 ಪ್ಲಸ್ 13,600 ಇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು 3:1 ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 32,100 ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ? ಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ 29,200 ಪ್ಲಸ್ 13,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ 10,700 ನೀವು ಎಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದು ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 29,200 ಹಂಚ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿನೂ ಹಂಚ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 29,200 ಪ್ಲಸ್ 13,600 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 42,800 ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ excess applications will be distributed to B and M because they have the liability. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು 3:1 ನೋಡ್ರಿ, ಬಿದು 3 ಐತಿ, ಎಮ್ದು 1 ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 3:1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 42,800 ಇಂಟು 3/4 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 32,100 ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ? 32,100 ಫಾರ್ ಬಿ. 32,100 ಫಾರ್ ಬಿ. ಅವನಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 54,600 ಐತಿ. 32,100 ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನಂತರ ಇವಂದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಿ ರೀ? ಎಮ್ಮಂದು 38,200 ಐತಿ. 38,200 ಐತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 42,800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ 10,700 ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ? ಎಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 38,200 27,500 ಯಾರ್ದು ಬಂತು? ಸೊ 27,500 ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 54,600 minus 32,100. So 22,500. 22,500 plus 27,500. Total 50,000 ನಿಮ್ಮದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಬಿಗೆ 22,500 ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಗೆ 27,500 ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8. ಚಂದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 1,80,000 shares of ₹10 each. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. The whole of the issue was underwritten by Sangu, Nagu and Mahi in the ratio of 3:2:1. The application was issued for 1,44,000 shares. The particulars of applications issued are as follows. Unmarked applications 18,000 adavu. Marked applications Sangu 90,000, Nagu 30,000, Mahi 15,000. So total shares received 1,54,000. So determine the liability of the underwriter. Same problems are there. Note. Calculation of underwriter's liability. Gross liability 90,000, 60,000, 30,000, total 1,80,000 gross liability ಇತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 18,000 ಇತ್ತು. ಆ 18,000 3:2:1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ 9,000, 6,000, 3,000 ಬಂತು. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀ? 90,000 ಐತಿ, 30,000 ಐತಿ, 15,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು? ಸಂಗುಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು
ಸಂಗುನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಗುಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. 2:1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. 2:1. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಂಗು ವೇರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ನಾಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 2:1. ಸೊ 9,000 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, 9,000 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಾಗುಗೆ 6,000, ಮಹಿಗೆ 3,000 ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿ ಈಸ್ 18,000 and 9,000, ಟೋಟಲ್ 27,000 ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬಂತು, ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2:1 ಐತಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ 9,000 into 2/3, 9,000 into 1/3. On that basis we have distributed the surplus application of Sangu into Nagu and Mahi. ಇವರಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಇವ್ರದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 marks questions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Siva company issued 1 lakh shares of ₹10 each, of which the shares were under Vinayak 50,000, Shankar 30,000. The public subscribed for 80,000 shares, which include marked applications as follows: Vinayak 12,000, Shankar 3,000. So determine the underwriter liability. So easy ಐತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 50,000, 30,000, 80,000 ಐತಿ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 12,000, ಬರೀ 15,000 ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಾಕತ್ತೀವಿ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 32,500, 19,500, ಟೋಟಲ್ 52,000. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Every student should get practice. A company limited issued 20,000 equity shares of ₹10 each. The issue of these shares was underwritten as follows: Mr. X 30% of shares, Y 30% and Z 20% of shares. However, company issued the application of 16,000 shares only. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಕೇಳಿದೆ. ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ 16,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದವು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗನ ಹಂಚಿದ್ರಿ. That is 4,800, 4,800, 3,200, total 16,000 ಬಂತು. ಸೊ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬಂತು ರೀ, 1,200, 1,200, 800. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದವು, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ, ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿರ್ಮಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 75, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿನದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದರೆ SCP ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ NEP ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು SCP ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರೆಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, Nirmala Limited issued 75,000 equity shares of ₹10 each. The whole issue was underwritten by X, Y and Z in the ratio of 4:3:3. Applications for 60,000 shares were issued. The applications marked by underwriters are as follows. So mark applications X 15,000, Y 7,500 and Z 15,000 8. So calculate the liability of the underwriters assuming that the unmarked applications are divided into the ratio of gross liability. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ 75,000 ಸೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 60,000 ಸೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸಾರಿ 75,000 ಸೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದನ್ನು 4:3:3 ಮೇಲೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ ನಾವು. 4:3:3 ಮೇಲೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. 30,000, 22,100, 22,500. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
15,000, 7,500, 15,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು 15,000, 7,500, 15,000, ಟೋಟಲ್ 37,500. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ರೀ, ಅವ್ರೂ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 60,000 ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಮೈನಸ್ 15,000 ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 15,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ರೀ, 22,500 ಇಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಈ 60,000 ಸೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ಅದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 22,500 ಇಂಟು 4/10, 3/10, 3/10 ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 6,000, 8,250, 750, 15,000. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 7 o'clock ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಫೋರ್ 2 hours ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವಿತಿನ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.